कुछ चीज़ां इंज होंदियां ने जेह्ड़ियां दस्सियां समझ नहीं आंदी। ओह् उस्ताद कोल बंदा जांदा है जां जाके जिस टाइम बंदा प्रैक्टिकल 7:30 8 बजे हून ओह् मैं गोली चाह् दिंदा हा बाजरे मोटी इलाची जिस टाइम बधाई घटाई जिसदी मैं तुहानूं दस्सना पिया ओह् फिर पता बाह्रां दा ओह् खुराक दी सिर ते अद्धा घैंटा घैंटा 2 घैंटे ने पंजाब टाइगर कप जेह्ड़ा ना पिपलां वाला। अस्सलाम वालेकुम वीडियो ते भराओ की हाल है ठीक हो से ठीक है उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे खैरियत नाल होवोगे फिट फाट होवोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने व्लॉग शानी 99 विजन तो जिस तरह कि तुहानूं पता है कल मैं माजरत नाल शानी 99 विजन ते किसी वजह तो वीडियो नहीं ला सकिया तो मैं शानी आह्ला व्लॉग ते अपलोड कर छड़ी ही जितने वीरां भरावां ने कल वाली वीडियो नहीं तक्की सी ओह् तुसीं तक्क सकदे हो। ओह्दे विच बड़े ज़बरदस्त जेह्ड़े मुकाबले उस्ताद हैदर साहब दे जां रावलपिंडी इस्लामाबाद दे जितने भी टूर्नामेंट होंदे न पे उन्हां सारेयां दी मैं अपडेट उस वीडियो विच दित्ती है तुहानूं वीरां भरावां नूं ते तुसीं ओह् जाके वीडियो तक्को तुहानूं बड़ा मज़ा आवेगा। ते ओह्दे तो बाद अज्ज फिर तुहाडे नाल चंद गल्लां करने आं जेह्ड़े छत्तां दियां हून बाजियां लग चुकियां ने जां लगदियां ने पियां अग्गूं ओह्दे तो बाद बाजियां लगनियां ने ते ओह्दे विच जेह्ड़ा ना अस्सू 2026 के विन टू विन मुकाबले तय पा गए हैं। छत क्लोज हो गई है जी। उस्ताद सैयद इबराक शाह ये पोस्टर तो हूँ बन गए ने मगर यह है कि जेह्ड़ा अग्गूं हो सकदा चेंजिंग भी हो सकदी है नवियां छत्तां नाल बाजी लग भी सकदी है ये ठीक है हो सकदा कोई बड्डी गल्ल नहीं मगर यह है कि वक्ती जेह्ड़ा है वो छत क्लोज है ते दोस्ताना माहौल विच 10 कराना जेह्ड़े ने उन्हां दे मुकाबले लग गए ने लाला उमर खान सैयद इबराक शाह साहब ते जिन्हां नाल मुकाबले लगे ने उन्हां दा मलक अशरफ जारा जट नैनीवान राजा हसन मलक महर राजा हसन गुलाम मुजतबा मलक फैसल ते कदीर मलक महर ते मलक शाह जेब राजा सप्तैन एह् जी इन्हां दियां जेह्ड़ियां ने ना ओह् जेह्ड़ियां बाजियां लग्गियां ने जां जेह्ड़ियां इन्हां दा शौक होंदा पिया ओह्दे विच एह् मामलात चलदे ने पे 10 छत्तां तो बाद उन्हां दी हून छत्त जेह्ड़ी है ओह् क्लोज हो गई है ते ओह्दे तो बाद जेह्ड़ा मैं तुहानूं अग्गें दस्सना हा ना कि जेह्ड़ा हून एह्दे तो बाद औंदा ना पिया कि केह्ड़ा एह् टूर्नामेंट है एह् मैं तुहानूं दस्सना कि एह् टूर्नामेंट जेह्ड़ा ऐ बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होंदा पिया जेह्दे बिच 25,000 30,000 रपेआ जेह्ड़ा ना ओह् एंट्री फीस रक्खी दी ने ते ज़ाहिर गल्ल है जेह्ड़ियां टूर्नामेंटां दी एंट्री फीस 25,000 30,000 50,000 होंदी ऐ ओह्दे बिच छत्तां जेह्ड़ियां ने ओह् चंगियां नामीनेट ही उड्डदियां ने नॉर्मल छत्तां ते ओह्दे बिच उड्डदियां कोई नहीं ते ओह् टूर्नामेंट भी जेह्ड़े ने बड़े ज़बरदस्त जेह्ड़े ने ओह् तक्कन आह्ले होने ने। ओह्दे तो बाद जेह्ड़ा ऐ तुसीं केह् आखदे ने पंजाब टाइगर कप जेह्ड़ा ना पिपलां वाला अस्सू 2026 पंज रोज़ा कप होना ऐ 5 ध्याड़े कबूतर उड्डन दे ते उस्ताद असद रहमान खान केले हेल ग्रुप ऑफ पिपलां ते उस्ताद सैयद सफ़ीर शाह अताउर रहमान साहब। इस टूर्नामेंट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की छतें हिस्सा ले सकती हैं। मतलब कि चंगा वड्डा जेह्ड़ा एह् बी कप होंदा पिया ते एंट्री फीस एह्दे बिच 10,000 ते 20,000 टूर्नामेंट विच 7 कबूतर उडाए जान दे चंगा जेह्ड़ा ना एह् वड्डा टूर्नामेंट होंदा पिया एह् नाल मैं कोशिश करां दा तस्वीरां लांदा जां दा ओह् तुहानूं दस्सेआ ना कल जिस वजह तो मैनू वीडियो दूसरे पासे अपलोड करनी पेई है कि ओह्दे विच मेरे कोल जेह्ड़ा ना ओह् मिसटेक हो गई है इक कि मैं दूसरे मोबाइल नाल बनाई है ते फिर मोबाइल नाल है ते कोई मेरे कोल ना उद्धर बड़ा मसला करदी ही इस वजह तो फिर जेह्ड़ा ना मैं इस पासे वीडियो लाई नहीं ते ओह्दे तो बाद जेह्ड़े अग्गे टूर्नामेंट ने भाई जी अस्सू दे जेह्ड़े अग्गे टूर्नामेंट औंदे न पे जां जेह्ड़ियां बाजियां लगदियां न पियां ओह् भी तुहाडे नाल मैं जेह्ड़ा ना ओह् हून शेयर करना कि अग्गे हून भाई जी केह्ड़े केह्ड़े मुकाबले जेह्ड़े ने ओह् बड़े बड़े तगड़े बिच मुकाबले औने ने ते नाल नाल यार जितने भी
यारां दोस्तां वीरां भरावां दे जेह्ड़ा ना एह् मौसम बड़ा गंदा जेहा मौसम है, बड़ा गंदा जेहा मौसम है। भाई इस मौसम बिच मैं आपूं जेह्ड़ा ना बड़े मेरे कोल कबूतर जेह्ड़े ने ओह् बेचारे ख़राब होए ने। क्योंकि केह् होंदा कि सारेआं तो बड्डा जेह्ड़ा मसला है ना ओह् भाई जी ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸੈਟਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਕੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸਚਦ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਚਦ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮਗਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਚਦ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4-5-6 ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਵਾਪਸ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 4-5-6 ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50% ਉਂਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾਓ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਵਾਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਲਾ ਸਕਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾ ਸਕਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰਾ ਰਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਰੈਸਟ ਡੱਕ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ
ਤੇ ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਂਭ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਣਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 9 ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ 10 11 ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਤੇ 6 7 ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੱਕਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਸਖਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਡਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਮਨੱਕੇ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2 ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਣੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿੰਝ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ 1:30 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ 2 3 ਵਜੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 12 ਦਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਵਧਾਉਣਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਆ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਮਨੱਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦਿਓ ਨਾ ਰਾਤੀ 10 11 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਫਿਰ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਪੇ, ਖੇਡ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਬਦਾਮ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਯਾਰਾ 10 12 ਦਾਣੇ ਘਰ ਸਾੜ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਪਾ ਸਾੜ, ਬਦਾਮ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਯਾਰਾ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰ, ਜਾਂ ਮਨੱਕਾ ਇੱਕ ਫੱਤ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਗਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨੱਕਾ ਵਧਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਨੱਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਜਦੋਂ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਮਨੱਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 7 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਸਾਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੁਸਖੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਕ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8 9 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ 7 ਘੰਟੇ 12 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਲਫੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਲੈ ਯਾਰਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਲੈ। ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੇਲ ਨੇ, ਫਾਰਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਤ ਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਡੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਬਈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਆਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 7, 7:30, 8 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ ਬਰਾਬਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਛਿੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਛਿੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੱਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਛਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕਦਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਖਦਾ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ, ਫਿਰ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਰਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਸ਼ੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਸੂ ਅੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸੂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤਾਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ 10-15 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਬੜੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰਤ ਮਾਰ ਛੜੀਏ, ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਏ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਡੱਕ ਛੜੀਓ। ਨਹੀਂ 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 ਭਾਈ ਜੀ, ਡੱਕ ਨਾ ਛੜੀਓ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਫਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਸਤਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 2 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ 5-6, 5-6, 5-6, ਚਲੋ 19-20 ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, 19-32 ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, 19-32 ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 19-32 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, 19-20 ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਿੜੀ ਮਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਜਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਪੱਕੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕੁਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਟੁਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫਰੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੂਟ ਪੱਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਸੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੂਟ ਪੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਸੂ ਅਤੇ ਖੁੱਡੇ ਖੱਸੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ 500 ਕਬੂਤਰ 300 ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ 25 ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ 50 ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਹਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਤੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੋ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਲਏਦਾ, ਰੱਖੀ ਰੱਖੇਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਆਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 20 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ, ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਕਾਂਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਪੂ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਜਿੰਝ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਵਾ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਸਾਲਣ ਦਿਓ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇੰਝ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ
ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਣਾ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ, ਫਲਾਣੀ ਐਤ ਨਹੀਂ ਪਾ, ਫਲਾਣੀ ਐਤ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ 100 ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ 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 ਐਤਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਠੋਕੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਟ ਛੜੋ, ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਟ ਛੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ, ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 10ਵੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जिंदाबाद, यार सलामत रसोबत बाकी।